This video on analytical geometry conic sections is brought to you by Kamachi Shanmugam Medication School, Kadalur. Okay, so conic sections second பார்த்தோம். Conic sections எப்ப வரும்? When a double napped cone it cut by a plane. Okay, இதுதான் double napped cone. Okay, so this angle is the vertical angle. Okay, this angle between the axis and the generator. In the line is nothing but a generator. Okay, is the vertical angle. So when the plane cuts perpendicular or axis perpendicular cut பண்ணும்போது what is formed? Circle. When it cuts an angle, in the angle வந்து இது angle B, இது angle A. So suppose if the angle B is greater than angle A, அந்த angle cut பண்ணா what is formed? Ellipse. Parabola இப்போ இது கட் பண்ணுது. So கட் பண்ற இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் this is A, this is B. If A is equal to B, what is formed? Parabola. So எந்த ஆங்கிள் கட் பண்ணி அதை பொறுத்து. So இப்போ கட் பண்ற ஆங்கிள் வந்து if it is less than A, அப்ப ரெண்டு கோணுமே கட் பண்ணிடும். Then what will get is hyperbola. So this is what it is section of the conic, right? That is why it is called conic section. So conic section of the parabola, ellipse, hyperbola is called conic section. So degenerate forms எப்ப அப்படின்னா it is nothing but when அந்த plane கட் பண்ணுதுல அந்த கட் பண்ற plane வந்து vertexல கட் பண்ணுச்சுனா then you get degenerate forms. Degenerate form என்னன்னா vertical lineல இப்படி perpendicular கட்டா we get a single point. இந்த மாதிரி it cuts with an angle equal to the vertex angle and you get a straight line, single line. If it is cut with the angle less now, you will get a pair of lines. Okay, so this is degenerate forms. Okay, now for the ellipse, right? Ellipse வந்து what is c square? C square is equal to so we have this, right? B square is equal to A square minus C square. Correct? Okay, இது வந்து ellipse-க்கு இதிலே ஹைப்பர்போலாக்கு A square is equal to இது வந்து ஹைப்பர்போலாக்கு. ஓகேவா? சோ இதில இருந்து நம்ம E வரை கண்டுபிடிக்கலாமா? இதில இருந்து C square என்ன வரும்? C square is equal to A square minus B square ellipse-க்கு. Okay, so A square E square is equal to A square minus B square. So இதில இருந்து E square is equal to இந்த இது கீழ வந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோ, டினாமினேட்டர் வந்துருமா? டிவைட் ஆயிடுமா? So A square by A square 1 minus B square by A square. அப்ப E is equal to root of 1 minus B square. So இங்க இருந்து இந்த ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்துடலாம். அதுதான் இங்க இருக்கு. இது ஹைப்பர்போலாக்கு E வந்து 1 plus. ஓகே, சோ இதுல ரிமார்க்ல என்னன்னா நீங்க ஃபுல்லா படிக்கணும். See, when E tends to 1, E tends to 1 என்ன அர்த்தம்? B by A tends to 0. அப்பதான் E வந்து 1 ஆக முடியும். B by A 0 க்கு போகணும். That is, as E tends to 1, B is very small. B by A 0 என்ன அர்த்தம்? B வந்து ரொம்ப ஸ்மால் ஆகும். ஓகே, related to A. B வந்து ரொம்ப ஸ்மாலா என்ன அர்த்தம்? இது எலிப்ஸ் தானே அது. எது B? இதுதானே B. இது அப்படியே ஸ்மாலான என்ன ஆகும் அது? ஓகே, யோ இது எலிப்ஸ், இது ஹைப்பர்போலா, ரைட்? சோ ஹைப்பர்போலால சோ ஃபர்ஸ்ட் யூ see the hyperbola. As E tends to 1, ஹைப்பர்போலா என்ன ஆகும்? ஹைப்பர்போலா is length of this axis தான் B. இந்த ஃபோக்கஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட் போட்ட இந்த லென்த் தான் B. So then hyperbola becomes a pointed nose. Okay, as E tends to இதெல்லாம் 1 மார்க்ல வரும். As E tends to infinity, B is very large related to A. B is very large. The hyperbola becomes flat. hyperbola எப்படி ஆயிடும்னா இப்படி ஆயிடும், flat ஆயிடும் B infinity போனா. ஓகே, இது B 0 ஆகும்போது it become pointed nose. இப்ப இருக்குது அப்படியே ரொம்ப சின்னதா இப்படி ஆயிடும், ஒரு pointed nose மாதிரி ஆயிடும். ஓகே, இதுவே ellipse க்கு என்னன்னா E tends to 0 என்ன அர்த்தம்?
b by a 1 ஆகணும். So b by a 1 ஆகுனா b tends to a, or the length of the major and minor axis are close in size. b tends to a என்ன அர்த்தம்? e tends to 0 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா b tends to a, அப்ப b வேல்யூ a வேல்யூ சேமா வருதுன்னு அர்த்தம். b வேல்யூ a வேல்யூ ஆல்மோஸ்ட் சேமா வந்தா என்ன அர்த்தம்? the ellipse is going close to being a circle. ஏன்னா இந்த b வேல்யூ a வேல்யூ சேமா வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? ரேடியஸ் ஆயிடும்ல, அது சர்க்கிள் மாதிரி ஆயிடும்ல அது. Correct? So these things can come in 1 mark. As e tends to 1 na என்ன அர்த்தம்? b by a tends to 0. b by a tends to 0 na ellipse g generated into a line segment. இது வந்து அப்படியே ஒரு லைன் மாதிரி மாறிடும். Which means இது இந்த ellipse வந்து அப்படியே சுருங்கி இப்படி ஆயிடும், ஒரு லைன் மாதிரி ஆயிடும். When e tends to 1. So these kind of things can come in 1 mark. You understand, right? So you remember this. Okay? Now, so this exercise, main thing, identifying a conic. இது வந்து general equation of a conic. So இது வந்து ஏதோ equation இருக்கலாம், parabola இருக்கலாம், ellipse இருக்கலாம், hyperbola இருக்கலாம், circle இருக்கலாம். So equation பார்த்து எப்படி வந்து parabola, எப்படி hyperbola அப்படின்னு சொல்றது பார்ப்போம். Okay? First thing, circle equation இருக்குல்ல, circle equation எப்படி இருக்கும்? general form என்ன? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. அப்படி இருக்கும் circle equation. அப்ப என்ன வரணும்? இந்த xy term இருக்க கூடாது. கரெக்ட்டா? circle xy term வராதுல்ல? சோ அப்ப b வந்து 0 இருக்கணுமா? b 0 இருக்கணும். இது வந்து 2gh 2h இருக்கணும். e வந்து 2k இருக்கணும். f வந்து கான்ஸ்டன்ட். h square k square minus r square இருக்கணும். அப்ப என்ன அர்த்தம்? இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து சர்க்கிள்னு அர்த்தம். b 0 இருக்கணும். இந்த ஜெனரல் ஈக்குவேஷன்ல b 0 இருக்கணும். ஓகே? இப்போ இது பாராபோலாவா இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன், எப்படி யோசிச்சு பார்க்கிறது? பாராபோலா என்ன? y square is equal to 4ax. அப்ப இல்லனா s square is equal to 4ay. கரெக்ட்டா? அப்ப ஸ்கொயர்ல ஒரு டேர்ம் தான் வரணும், இன்னொரு டேர்ம் ஸ்கொயர்ல இருக்க கூடாது. அப்ப என்ன அர்த்தம்? either a 0 இருக்கணும் இல்லனா c 0 இருக்கணும். a 0 இருந்தா s ஸ்கொயர் டேர்ம் போய்டும், y ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும். இல்ல c 0 இருந்தா c மட்டும் 0 இருந்தா y ஸ்கொயர் போய்டும், s ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும். ஏதோ ஒரு ஸ்கொயர் தான் இருக்கணும்ல பாராபோலால. சோ அதுதான் இங்க இருக்கும். either a or c 0. அப்புறம் நம்ம xy டேர்மே கிடையாது பாராபோலால. கரெக்ட்டா? இந்த xy டேர்ம் இருக்க கூடாது. அப்ப b 0 இருக்கணும். அப்படினா இது பாராபோலா. சோ எந்த கண்டிஷன்ல இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பாராபோலாவா எலிப்ஸா அப்படினு சொல்லணும். ரைட்டா? அடுத்து எலிப்ஸா இருக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? எலிப்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? s square by a square plus y square by b square is equal to 1. ஓகே, இது இருக்கலாம். சோ அப்ப வந்து என்ன அர்த்தம்னா a யும் c யும் சேம் சைன்ல இருக்கணும். கரெக்ட்டா? ஏனா பிளஸ் இருக்கு. a யும் c யும் சேம் சைன்ல இருக்கணும். அப்புறம் a யும் c யும் நாட் ஈக்குவல் டு இருக்கணும். a யும் c யும் சேமா இருக்க கூடாது. அப்படினா எலிப்ஸ். இப்போ a யும் c யும் ஆப்போசிட் சைன். அப்படினா என்ன ஹைப்பர்போலா? ஏனா x ஸ்கொயர் மைனஸ் y ஸ்கொயர் தான் ஹைப்பர்போலா. ஓகேவா? அப்ப a யும் c யும் ஆப்போசிட் சைனா இருந்தா ஹைப்பர்போலா. a not equal to c. சிம்பிள். சோ இந்த ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் எப்ப வந்து சர்க்கிள், எப்ப வந்து பாராபோலா, எப்ப ஹைப்பர்போலா இத கண்டுபிடிச்சலாம்ல. ஏனா நம்ம ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் தெரியும். பிளஸ் வந்தா எலிப்ஸ், மைனஸ் வந்தா ஹைப்பர்போலா. ரைட்? ஓகே. நவ அதே மாதிரி இப்போ வந்து எல்லாமே 0 ஆயிடுச்சு. b0, d0, e0, f0. அப்ப என்ன வரும்? x square plus y square is equal to 0 ஆயிடுமா? இது சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் தானே. சர்க்கிளுக்கு ரேடியஸ் 0 வந்தா என்ன அர்த்தம்? அது வந்து ஒரு பாயிண்ட். சோ இது எல்லாமே 0 இருந்தா சர்க்கிள் வந்து பாயிண்ட். ஓகே? அப்ப a ஈக்குவேஷன் இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆயிடும். அதே மாதிரி a c equal to f. a யும் c யும் is equal to f. b d மத்த எல்லாமே 0. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இப்படி ஆகும் ஈக்குவேஷன் x square plus y square is 1. அப்புறம் as there are no real solutions. இதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் ரியல் சொல்யூஷன்ஸே கிடையாது இந்த கண்டிஷன் வந்துச்சுனா. ஓகே? சோ a is not equal to 0, c not equal to 0 and எல்லாமே 0 வருது. a யும் c யும் not equal to 0 மத்த எல்லாமே 0 ஆனா then general equation yield coordinate axis.
கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் என்ன xy இல்ல. இப்போ கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸோட ஈக்குவேஷன் தெரியுமா? இங்க பார், இது x ஆக்சிஸா? இந்த x ஆக்சிஸோட ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கும்? x ஆக்சிஸ்ல என்ன மாறாம இருக்கு? y மாறாம இருக்கா? y ஓட வேல்யூ என்ன x ஆக்சிஸ்ல? 0. அப்ப இதோட ஈக்குவேஷன் இதோட ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கும்? இதான் கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் ஈக்குவேஷன். சிம்பிள். ஓகே. So இது a equal to minus c இருந்தா then the equation yield pair of lines. So இந்த conditions ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்ப இதுக்குன்னு. Mostly they will ask you to identify the type of conic only. Okay. So இப்ப we will identify the type of conic. Okay. So tell me what is the first one? 16y square minus 4x square. இந்த 4x square இந்த பக்கம் வந்தா plus 4x square ஆ? அப்ப எப்படி வந்துரும் ஈக்குவேஷன்? 4x square plus 16y square. அப்ப இதோட ஈக்குவேஷன் இது x square வருது y square வருது, என்ன ஒரு plus வருது, ellipse. கரெக்ட். அடுத்தது இது என்ன வரும்? x square இருக்கு y square இருக்கு பிளஸ்ல இருக்கு. ஆனா இது என்ன இருக்கு? x square y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. அப்ப என்ன அது ஈக்குவேஷன்? சர்க்கிள். இது பாரு, x square மட்டும் இருக்குது, y square இல்ல, பாராபோலா. கரெக்ட். இதுல x square இருக்கு y square இருக்கு, ஆனா எல்லாம் மைனஸ்ல இருக்கு, சைன் சேமா. அப்ப என்ன வரும்? ஹைப்பர்போலா. சோ இது மாதிரி பார்த்து ஈக்குவேஷனை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும்ல. ரைட். So identifying a conic is actually very simple, and in the exercise just you need to identify the type of conic. அவ்வளவுதான். Okay.